Madame, Monsieur, bonjour et bonne fête de Eid el-Fitr. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir un message à la nation à l'occasion de Eid el-Fitr, dans lequel il a félicité le peuple algérien en cette heureuse circonstance et réaffirmé que la préservation de la santé du citoyen demeurait une préoccupation majeure, quel que soit le coût pour le trésor public. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a lui aussi adressé hier soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de Eid el-Fitr, priant Allah de lever cette pandémie sur l'Algérie. Bilan de coronavirus en Algérie, 195 nouveaux cas de Covid-19, 170 guérisons et 10 décès ont été enregistrés. Les détails dans ce journal. Également dans ce journal, nous ferons un tour dans le monde musulman pour y sonder l'ambiance de Eid el-Fitr. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir ses vœux à la nation à l'occasion de Eid el-Fitr. Il a félicité le peuple algérien en cette heureuse circonstance et réaffirmé que la préservation de la santé du citoyen demeurait une préoccupation majeure, quel que soit le coût pour le trésor public. Je vous propose d'écouter le message du président Tebboune. Bismillahirrahmanirrahim. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وإمامنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وختمه لنا بيوم من أجمل الأيام. كنا نتمنى أن نتبادل فيه التهاني ونتزاور ونتغافر ونصل الأرحام لولا ما تشهده بلادنا والعالم بإسره من وباء غير مسبوق. ولكن هذا لا يمنعنا من التمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الفرحة بالعيد. فهنيئا بعيد الفطر المبارك لكل المواطنات والمواطنين في الداخل وفي المهجر. إن ظروف الفرحة بهذا اليوم المشهود لا تنسينا بالتأكيد معاناة إخواتنا وإخواننا من المرضى والعجزة. ندعو لهم بالشفاء العاجل، ولا تنسينا أيضا من رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إتمام شهر الصيام. رحمة الله عليهم والصبر والسلوان لعائلتهم وذويهم. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن الحرص على صحة المواطن يظل شغلنا الشاغل إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء وهذا الوباء، ومهما كلف هذا الحرص خزينة الدولة، فلا يساوي شيئا أمام سلامة المواطن. إنني أعرف أن الحجر الصحي مقلق للكثيرين، وأنني أشعر بقلقهم على مستقبل أبنائهم وأعمالهم. إنها حالة صعبة بدون شك، إلى أنها بإذن الله مؤقتة وعابرة. حقا لم يكن سهلا أن نصوم رمضان كما صمناه هذه السنة بدون تلاقي العائلات واجتماع الأحباء وبدون صلاة التراويح جماعة في المساجد. وليس سهلا أن نستقبل العيد بالصلاة في البيوت بدل المساجد، لكن الضرورة اقتضت غير ذلك لصالح الوطن والمواطن، لمنع اتساع رقعة الأحزان والمآسي العائلية، ولكي نخرج من الوضعية الحالية بسرعة لا بد لنا أن نواصل التشدد مع النفس
للتغلب على الوباء. وعليه أدعوكم مرة أخرى وبالدرجة الأولى أنتم الشباب إلى الصبر على تحمل ما تبقى من المسافة والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية الخاصة بيومي العيد. ومن البديهي أنه بقدر ما نتمسك بالتدابير الوقائية في البيت والإدارة وفي الشارع وفي كل مكان، بقدر ما نعجل بنهاية المحنة ونستأنف حياتنا اليومية العادية ومعها الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية التي ستنتعش بقوة لا محالة لبناء اقتصاد جديد بسواعد وعقول الشباب يكون متنوعا ومتحررا من عائدات المحروقات، ويضمن للجميع الرخاء والرقي في ظل دولة ديمقراطية قوية وعادلة. إن أي تهاون يعرقل بلوغ هذه الغاية يكلف البلاد خسائر إضافية. فاضغطوا على أنفسكم الأيام المعدودات أخرى بالصبر والانضباط وروح المسؤولية، لأن جهود الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية تظل غير كافية إذا لم يقم المواطن والمواطنة بدورهما في مساعدتها على استئصال الوباء. إن الشعب الجزائري أثبت أكثر من مرة أنه شعب التحديات في اللحظات المصيرية الكبرى، فكما انتصر بالأمس كلما كان على موعد مع التاريخ سينتصر اليوم بإذن الله. فلا خيار للشعوب الحية إلا خيار الانتصار. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير في جزائر آمنة مزدهرة. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et à travers son compte Twitter, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux aux membres de l'armée nationale populaire à l'occasion de Eid el-Fitr. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également présenté à travers son compte Twitter les vœux de Eid el-Fitr aux membres de la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, ainsi qu'aux membres de la protection civile. Et dans un troisième tweet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux à l'ensemble du personnel médical, toujours à l'occasion de Eid el-Fitr. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a lui aussi adressé hier soir ses vœux au peuple algérien à l'occasion de Eid el-Fitr, priant Allah de lever cette pandémie sur l'Algérie. Et en raison de la crise sanitaire que vit le pays et le monde en général, les mosquées qui n'ont pas accueilli les fidèles pour la prière de Eid el-Fitr comme à l'accoutumée ont laissé retentir glorification et invocation, et ce à travers toute l'Algérie. La commission de la Fatwa avait appelé à remplacer les visites familiales par les moyens de communication modernes pour présenter les vœux de la Eid.
Et à l'occasion de Eid el-Fitr, l'administration de l'hôpital Qatar a organisé une réception à l'honneur de tout le personnel médical qui passe cette journée de fête avec les malades. Une manière de les remercier pour les sacrifices consentis, spécialement en cette circonstance particulière. Les actions caritatives que l'on a pu voir tout au long du mois sacré se sont poursuivies jusqu'à la veille de la Eid. Abou Zaria, le mouvement associatif, a distribué à plus de 300 enfants issus de familles démunies des vêtements de la Eid ainsi que des masques de protection. Une solidarité nécessaire maintenant plus que jamais. Emel Bouarba. Des actions de solidarité et d'entraide qui apportent du baume dans le cœur des personnes nécessiteuses en cette fête de Eid el-Fitr. Des habits neufs et des jouets comme le veut la tradition en ce jour de fête offerts aux familles dans le besoin par les associations caritatives. Elles ont tenu à faire ses dons tout en préservant la dignité et l'intimité des démunis. Cette opération a été initiée à la veille de Eid el-Fitr par le mouvement associatif pour rendre le sourire aux enfants et aux familles nécessiteuses. Des cadeaux, des jouets et des bavettes leur ont été offerts. Et afin de préserver leur dignité et leur intimité, nous avons préféré distribuer ces cadeaux par le biais de ces associations caritatives. Des habits neufs qui font la joie des enfants en cette fête de l'Aïd qui intervient sur fond de crise sanitaire qui a privé de nombreuses familles de leurs revenus. Ces dons sont de nature à redonner le sourire aux enfants qui pourront célébrer l'Aïd avec des habits neufs et des cadeaux. Nous avons offert pas moins de 300 vêtements et jouets, ainsi que des masques et des gels désinfectants. Nous espérons que ce genre d'initiative soit généralisée. Une belle initiative qui démontre que le partage et l'entraide sont des valeurs bien ancrées dans notre société. Un formidable élan de solidarité qui fait chaud au cœur en ces temps de pandémie. Direction à présent le sud-est du pays, dans la wilaya de Ouargla, où la direction régionale des affaires religieuses et des Waqf a procédé à la distinction des gagnants d'un concours de récitation du Saint-Coran lancé durant le mois de Ramadan. Avec une particularité cette année, le concours s'est déroulé depuis le début du mois de Ramadan sur Internet, confinement oblige. Sohil Bendania, Kelly Maïfa. Cette cérémonie était une occasion pour les responsables de la direction des affaires religieuses et des Waqf de Ouargla de procéder à la distinction des lauréats du concours de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint-Coran, un concours 100% virtuel pour cause de pandémie de Covid-19. Habituellement, ce concours se tenait dans les mosquées. Cette fois, il s'est déroulé sur Internet avec une participation record qui témoigne de l'esprit empreint de spiritualité des nombreux concurrents, notamment dans cette crise induite par le coronavirus et où on a honoré nos enfants les plus méritants. Les membres du jury qui a supervisé ce concours ont également été honorés avant la distinction des deux premiers gagnants du concours d'encouragement national du petit muezzin. Le but à travers ce concours, pour moi, c'est de décrocher un diplôme qui me permettrait de participer et pourquoi pas d'accéder au podium de concours internationaux. J'ai participé au concours de psalmodie et les résultats étaient vraiment serrés. À la fin, ils ont primé les plus jeunes d'entre nous, à savoir moi et le garçon à côté de moi. Une ambiance empreinte de foi et de spiritualité a régné au terme de cette cérémonie, ponctuée d'une récitation de versets coraniques. Eid el-Fitr de cette année a été marqué par la prévention contre le coronavirus et surtout le respect des mesures barrières. À Béchar, au sud-ouest algérien, l'association Trésor du Sahara a lancé une opération de sensibilisation visant l'obligation du respect des mesures qui a commencé à la veille de la Eid et recommande surtout de garder le sourire. Reportage à Béchar, Mustafa Bendihina, commentaire Abdelmajid Ben Qassi. À côté de toutes les mesures de prévention et des mesures barrières en ces temps de coronavirus, restons surtout zen et gardons le moral en échangeant un sourire durant ces jours de l'Aïd. Ça remonte vraiment le moral.
Un sourire suffit largement et c'est réellement l'expression de l'amitié et de la fraternité. Et cela remplace largement les accolades et les embrassades. Le sourire est une expression qui remonte le moral et pousse à l'optimisme et nous fait oublier la tristesse. Le sourire est un véritable don de Dieu. Et avec l'Aïd, l'association Trésor du Sahara a lancé une initiative louable qui consiste à sensibiliser contre les accolades et pour le sourire. Se saluer de loin, c'est la meilleure façon de se préserver contre le coronavirus. La prière de l'Aïd, faites-la chez vous. Et surtout, gardez le sourire et évitons les accolades. Mais rien ne nous empêchera de prendre un thé pour rester dans la tradition, tout en gardant nos distances. Mais surtout, n'oubliez pas de sourire. Bilan de Covid-19 en Algérie, 195 nouveaux cas de coronavirus, 170 guérisons et 10 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. On l'écoute ensemble. La situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie au samedi 23 mai 2020, sur la base des notifications et des résultats des laboratoires régionaux de virologie au cours des 24 dernières heures, est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 195 nouveaux cas, 431 tests négatifs, 170 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 10 nouveaux décès. Avec les 195 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 8113 cas, soit une incidence nationale de 18 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale. 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. Alger, Blida, Oran, Sétif, Tipaza et Adrar ont enregistré le plus grand nombre de cas, soit 52% de l'ensemble des cas notifiés. Concernant les décès, les 10 décès enregistrés, nous avons 2 à Blida, à Oran et Sétif, et 1 décès à Alger, Béjaïa, Tipaza et Batna. Le nombre cumulé de décès est de 592 et 66% des patients décédés sont âgés de plus de 65 ans et plus. 14 059 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur et qui concerne les cas confirmés au laboratoire et les cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 4 426, dont 170 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 25 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, à l'occasion de la célébration demain de l'Aïd el-Fitr, nous adressons nos meilleurs vœux à tout le peuple algérien, mais nous rappelons une fois de plus la nécessité de rester vigilant et de respecter strictement les règles d'hygiène élémentaire, de distanciation physique, de confinement et surtout de port obligatoire d'un masque de protection par tous les citoyens et en toutes circonstances, conformément au décret exécutif numéro 20-127 du 20 mai 2020. Et justement, l'obligation du port du masque est entrée en vigueur dès aujourd'hui. Les habitants de Blida comptent bien la respecter. 100 000 masques ont été distribués à travers les différentes communes de la wilaya pour réussir cette opération et toucher le maximum d'habitants. Les autorités locales s'appuient sur le mouvement associatif. Reportage sur place de Rafiq Hamidash. 100 000, c'est le nombre de bavettes qui ont été distribuées ce week-end à travers l'ensemble des communes de la wilaya de Blida. Pour ce faire, les autorités locales ont fait appel aux différentes associations et comités de quartier, à l'image de l'association du quartier Ben Boulaïd. On a reçu de la part des autorités une quantité de 1400 bavettes pour la distribuer dans le quartier Tana, Ben Boulaïd et les environs. Cette opération est bénéfique pour les citoyens. C'est pour la protection de soi-même et de leur famille, leur amis. Donc c'est bien de porter cette bavette. Il y a 5 associations
qui ont été chargés de cette opération. Et on voit on a vu déjà que l'opération a été réussie pour atteindre les personnes et les familles et les citoyens en général de la commune de Blida à travers différents quartiers tels que Ben Boulaïd, tels que Ben Achour, le centre-ville Place Toute, la rue du Bay, etc. Sidi Yacoub. Même les gens ils ont apprécié cette action et cette initiative. Une louable initiative très bien accueillie par les citoyens. باسكو هذه مليحه لينا وليدي مليحه لينا ماشي نتوما راكم ديروا في واجب ربي ان شاء الله يحفظهم هذو اللي ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يسترهم وربي يبعد عليهم ان شاء الله البلا وبلادنا ان شاء الله ينورها بصح سي اون اوبليغاسيون هذه مليحه لينا حنا كي نديروا هذه سان كوت ريان كيسيون دو 2 و 3 مينوت ديرها تخرج وتكتفري صوالحك وتجي تدخل دارك. هذه ماهيش لعبه. Il y a la transmission qui peut se faire rapidement. هذا يعدي هذا et on n'en finit pas. S'ils veulent en finir, il faut qu'ils prennent des mesures strictes. Strict veut dire bavette obligatoire et même s'il faut يعاودوا يزيدوا confinement يزيدوا يطولوا فيه باش تحبس الحاله. Le port de bavette sera donc obligatoire à partir de ce dimanche sous peine de pénalité. Donc avant de sortir, n'oubliez pas de mettre vos masques pour votre santé et celle de vos proches. C'est une fête de Eid el-Fitr bien particulière que célèbre le monde musulman cette année. L'une des plus importantes célébrations du calendrier musulman est encadrée par de sévères restrictions en raison de la pandémie de coronavirus. Exemple au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie ou encore en Arabie Saoudite. Yamina Saïdji. Les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, une fête encadrée dans de nombreux pays par de sévères restrictions pour éviter un rebond de la pandémie de coronavirus. Les Syriens se sont malgré tout préparés pour la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Ils ont tenu à faire leur shopping pour acheter des vêtements et de la nourriture dans un marché de la ville d'Idlib au nord-ouest de la Syrie. Alors que la livre syrienne a atteint cette semaine un niveau record de baisse par rapport au dollar. Au Pakistan, faisant fi des consignes de distanciation physique, des centaines de Pakistanais pris pour célébrer l'Eid el-Fitr, l'une des plus importantes fêtes du calendrier musulman. En Malaisie, le gouvernement veut célébrer l'Aïd sans aggraver la pandémie de coronavirus alors que la situation sanitaire est de mieux en mieux maîtrisée dans le pays. En Indonésie, plus grand pays musulman du monde, la grande migration annuelle de la fin de Ramadan a commencé malgré l'interdiction officielle de voyager. Beaucoup se tournent vers des transports clandestins et utilisant de fausses attestations pour rejoindre leurs proches. Plusieurs pays comme l'Égypte, l'Irak, la Turquie ou la Syrie ont interdit les prières collectives par crainte d'une propagation du coronavirus. L'Iran, qui a connu l'épidémie la plus meurtrière au Proche et au Moyen-Orient, a demandé à ses citoyens d'éviter de voyager pendant l'Aïd qui devrait avoir lieu lundi dans ce pays à majorité chiite, tout comme pour la communauté chiite irakienne. En Arabie Saoudite, un petit nombre de fidèles s'est rassemblé devant la Kaaba dans la grande mosquée de la ville sainte de la Mecque pour assister aux prières de Eid el-Fitr. L'Arabie Saoudite, qui abrite les sites les plus sacrés de l'islam, a instauré un couvre-feu de 5 jours, 24 heures sur 24 à dater d'hier. En ce premier jour de Eid el-Fitr, la rédaction de l'information de Canal Algérie a tenu à vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Regardez. Eh bien, c'est vrai que cette fête de Eid el-Fitr est toute particulière dans cette conjoncture particulière, mais on ne va pas la passer avec les proches. C'est pour la bonne cause. Ma'lish, on va se retrouver, Inch'Allah, dans de meilleures circonstances. Mais je profite de l'occasion pour dire Sahaïdkoum à toute la population algérienne, à toute ma famille, ma petite et ma grande famille. Ce ne sera pas un Eid comme les autres parce que mes 2 enfants ne seront pas avec moi. Wassim, Sahaïd qu'en France, on se retrouvera, Inch'Allah, bientôt. Et elle aussi, qui est chez ses grands-parents, situation oblige, Sahaïd. Voilà. Alors je souhaite un Eid Moubarak à tous les Algériens, qu'ils se trouvent chez nous, en Algérie ou à l'étranger, à tous les Algériens. Je souhaite un Eid Moubarak avec la santé évidemment qu'il faut préserver, avec les mesures de distanciation, de prévention qu'il faut respecter. Ce n'est pas un jeu. Mettez vos bavettes. Cette année, l'Eid n'est pas commun.
n'est sûrement pas comme tous les autres, mais je tiens à dire à tous les Algériens, surtout ceux qui sont loin du pays, loin de leurs parents. On est tous confinés, donc je tiens à souhaiter à tous les Algériens. Donc on vous demande une seule chose, c'est de rester à la maison, restez chez vous et protégez-vous. Donc c'est le seul moyen pour vaincre ce virus. Je profite de cette occasion pour souhaiter un Eid Mabrouk à tout le peuple algérien. Évidemment, cette période n'est pas propice à des sorties, à la fête, comme on a l'habitude de le faire. Donc il faut rester à la maison. Le temps que cette pandémie disparaisse, c'est pas facile, mais de grâce, restez à la maison et Inch'Allah, on va vaincre ce virus. Déjà que c'est un moment bien spécial, c'est vrai, c'est un Eid historique, pour la première fois, qui est quelque chose d'inédit. On a l'impression que nous vivons dans une bulle, que ça se transforme en un e-Eid, un Eid un petit peu électronique, je ne sais pas si je me permets l'expression. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On peut souhaiter la bonne santé à tout le monde, à nos amis, à nos proches, à toute la planète, qu'elle respire enfin, que ce confinement nous donne l'occasion de nous rapprocher d'un côté et de mieux vivre et de surtout protéger notre planète. Aïdkoum Moubarak, la'aqbal kul am Inch'Allah. Protégez vos proches, restez chez vous. Un petit message aux hommes, aidez vos mères, vos sœurs, vos filles. Il n'y a nulle part où aller dehors. Voilà, il faut les aider, il n'y a plus d'excuses. Donc, tous soudés, tous solidaires. On pense une pensée aux familles des malades, aux malades qui sont aujourd'hui isolés dans les hôpitaux. C'est une période particulière. Si on veut sortir de la crise sanitaire au plus vite, nous devons respecter les mesures de prévention. Nous devons rester chez nous, éviter les regroupements. Ce n'est qu'un moment à passer et c'est dur pour tout le monde. Je le conçois, on le conçoit tous. Et si on ne respecte pas ces mesures, nous allons réduire à néant tout le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite un Eid Moubarak. Je sais que ça se passe dans des conditions difficiles, mais bon, j'espère que vous êtes entouré de vos proches. J'espère que vous allez respecter aussi la distanciation sociale, c'est très important. Je tiens à passer un message particulier à ma maman, que je n'ai pas vue depuis un moment. Donc je te dis Eid Moubarak, je t'aime beaucoup et bon Makarot. On va se dire Saha Eidkoum, meilleurs vœux, santé, beaucoup de santé. Mais une chose quand même, il faudrait respecter ces consignes et ces mesures de prévention. Restez chez vous, s'il vous plaît. Passez la fête juste en petite famille. Ne sortez pas dehors, s'il vous plaît. Ça nous concerne tous. Et c'est le message qu'on voudrait délivrer aujourd'hui pour tous les Algériens qui nous écoutent. Puisse cette date être le signe annonciateur de jours plus heureux. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et restez chez vous. Aïdkoum Mabrouk.